نبی بسوختے تعویذ مل گئی، ہوتی ہے کیا بلندیاں معلوم تب ہوا جب سے رسول پاک کی دہلیز مل گئی، ہوتی ہے کیا بلندیاں معلوم تب ہوا جب سے رسول پاک کی دہلیز مل گئی۔ اس جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑھنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمان تمام لوگ مبارکباد کے لائق ہیں۔ مائک آپریٹر تمہارا مائک کہیں کہیں ڈسٹرب کرتا ہے، ایسے آپ خیال میں رکھیں گے۔ نوشاد بھائی بھی میری آواز سن رہے ہیں تو اپنے سسٹم کے ساتھ موجود میں تمامی لوگوں کو مبارکباد پیش کروں گا، لیکن ان ناموں کو آپ سماعت کر لیں جو اس عظیم الشان انجمن کی ایک بے مثال کڑی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے استاد گرامی استاد القراء رئیس القراء رئیس الاساتذہ استعلامہ صاحب قاری محمد ذاکر علی قادری صاحب جو اس جشن کی سرپرستی فرما رہے ہیں، وہیں پر مبلغ حق و صداقت استعلامہ صاحب قاری محمد جمیل احمد صاحب، وہیں پر استعلامہ صاحب قاری نور محمد صاحب اور فصاحت و بلاغت کا وہ شہنشاہ استعلامہ صاحب مفتی شمس الدین صاحب جن کا تعلق مکرانہ راجستھان سے ہے۔ یہ خطابت کی وہ کڑیاں ہیں جنہیں آپ کو سماعت کر رہا ہے۔ وہیں پر ایک شہزاد رسول جگر گوش بطول جناب محترم سید شاہ منصور نظامی صاحب جن کا تعلق پرتاپ گڑھ سے ہے، وہ ممبر نور پر تشریف فرما ہے۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر برکتیں ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں۔ مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن کے اساتذہ کرام کی کڑیوں میں جناب محترم عزت مآب عالی وقار استعلامہ مولانا عظیم احمد صاحب اور قاری محمد تبریز عالم صاحب اور جن کی عدالت میں جشن انعقاد استعلامہ مولانا قاری محمد عرفان رضا قادری صاحب، یہ سبھی لوگ مبارکباد کے لائق ہیں جنہیں آپ کو سننا ہے۔ ظاہر سی بات ہے میلاد مصطفیٰ میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، اور یہاں پر جتنی دیر آپ رہیں گے کو آپ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب میں چاہتا ہوں دوسری کے حوالے کروں جو تقریباً 10 منٹ آپ سے خطاب کرے گی وہ آواز، لیکن پہلے چاہتا ہوں سب لوگ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ محرومہ یہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے، یہ محرومہ، چار مصرے آپ سن لیں پھر میں اس آواز کو آپ کے حوالے کر دوں۔ یہ محرومہ یہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے، نبی کے حسن کے آگے یہ چاندنی کیا ہے۔ یہ محرومہ یہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے، نبی کے حسن کے آگے یہ چاندنی کیا ہے۔ اگر ہے آنا تو آنا نبی کے روضے پر، اے موت تجھ کو بتاؤں گا زندگی کیا ہے۔ اگر ہے آنا تو آنا نبی کے روضے پر، اے موت تجھ کو بتاؤں گا زندگی کیا ہے۔ ایک عاشق صادق 4 مصروں کے ساتھ یوں کہتا ہے، میرے اللہ بھلے جھولی میری خالی رکھنا، میرے اللہ بھلے جھولی میری خالی رکھنا، آرزو یہ ہے کردار مثالی رکھنا، وقت تخلیق یہ مٹی نے میرے مانگی تھی دعا، رنگ کیسا بھی ہو ایمان بلالی رکھنا۔ وقت تخلیق یہ مٹی نے میرے مانگی تھی دعا، رنگ کیسا بھی ہو ایمان بلالی رکھنا۔ آئیے قسمت کے خطاب کے لیے میں عزت مآب عالی وقار سیدی شاہ شہزادہ رسول شہزادہ غوث اعظم استعلامہ صاحب حضور سید شاہ منصور حسامی صاحب قبلہ کو آواز دوں کہ وہ ممبر نور پر نہیں سامعین کے روبرو ہوں، اپنے چہرے کی زیارت سے بھی اور اپنی آواز کے ان الفاظ کے ذریعے بھی ہم سب کو منور و مجلہ فرمائے۔ نعروں سے استقبال کر لیں، نعرے تکبیر، ذرا محبت سے نعرہ لگا دیں، کالے رسول آپ کے حوالے ہونے جا رہے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ خدا کو اہل بیت سے جو بھی جدا کرے، کیسے کہوں کہ اس کا خدا ہی بھلا کرے، اس قوم کو زمانہ بھلا کیا مٹائے گا، جس کے لیے رسول کی بیٹی دعا کرے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما الفاطمہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ منبر نور پر جلوہ افروز باوقار و قربخار و علماء ملت اسلامیہ مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن کے وہ عظیم استاد محترم استاد القرہ آبروئے مسند درسگاہ حضرت قاری ذاکر علی صاحب قبلہ پرنسپل حنفیہ ضیاء القرآن اور ساتھ ہی ساتھ منبر نور پر جلوہ افروز خطیب اہل سنت حضرت مولانا جمیل احمد صاحب قبلہ ازہری اور قاری تبریز صاحب قبلہ دیگر علماء کرام مشائخ اعظام حفاظ کرام ائمہ مساجد مبلغین اسلام آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار صاحب الاولاد حضور ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیگس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں اور آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز نعت و منقبت کے صرف 2 اشعار سے کرنا چاہتا ہوں۔ بہت خوب بھائی واہ۔ اس سے پہلے آئیے جی لگا کر نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مال و زر سونا چاندی نہیں چاہیے، مال و زر سونا چاندی نہیں چاہیے، ہیرے موتی کی نا ٹوکری چاہیے، ہیرے موتی کی نا ٹوکری چاہیے، آرزو میرے دل کی ہے بس خدا، آرزو میرے دل کی ہے بس خدا، تیرے دربار میں نوکری چاہیے، تیرے دربار میں نوکری چاہیے۔ اور یہ شعر بطور خاص استاد محترم کی جانب سے پیش کرو، ملاحظہ فرمائے۔ کون ہے جس کو جنت کی خواہش نہیں، کون ہے جس کو جنت کی خواہش نہیں، ایک عاشق خدا سے کہے گا مگر کیا کہے گا، تیری جنت میں دل میرا لگتا نہیں، تیری جنت میں دل میرا لگتا نہیں، مجھ کو شاہ امم کی گلی چاہیے، مجھ کو شاہ امم کی گلی چاہیے۔
आवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप यहाँ पर सरकार मदीना राहत क़ल्बो सीना हुजूर रूही फिदा अरवाहुना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के लिए हाजिर है। आप दुनिया में वक्त का तयन करें। दुनिया में कहीं ना कहीं अज़ानें होती हैं, नबी का नाम बुलंद किया जाता है, कहीं नाते नबी पढ़ी जाती है, नबी का नाम बुलंद किया जाता है, कोई दरूद पाक पढ़ता है, नबी का नाम बुलंद किया जाता है, कोई सलातो सलाम पढ़ता है, नबी का नाम बुलंद किया जाता है, कहीं कुरान पाक की वो कुरान आयत करीमा पढ़ी जाती है जिसमें सरकार की सीरत है, सरकार की सूरत है, सरकार का कौल है, सरकार का फेल है, सरकार का चलना है, सरकार का उठना है, सरकार का बैठना है। हर वक्त वो आयत करीमा पढ़ी जाती है। काफिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़म्मम कहते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कोई मुज़म्मम होगा, अल्लाह ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है। अल्लज़ी युहमदु हम्दन बादा हम्दे, मोहम्मद वो है जिनकी हमेशा तारीफ की जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने ये रात सोने के लिए बनाई है। अल्लाह ने रात किस लिए बनाई है? बेदारी को पेश करें और मेरे आवाज से आवाज मिला के थोड़ा बात के, ताकि मैं कुछ बोलूं आप कुछ समझे। अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है। हदीस पाक में अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते, नमाज़े इशा पढ़ो और जल्दी से सो जाओ ताकि फजर में उठकर मेरी इबादत करो। लेकिन ये रात ऐसी रात है कि इसी रातों में इंसान ज़िना करता है, इसी रातों में इंसान चोरी करता है, इसी रातों में इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है, इसी रातों में इंसान शराब पीता है, इसी रातों में इंसान गलत से गलत काम करता है। लेकिन ये रात ऐसी रात है कि इसी रातों में अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे होते हैं जो इन्हीं रातों में अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तो जानते हो क्या होता है? कोई गौसे आज़म बनता है, कोई गरीब नवाज बनता है, कोई महबूब इलाही बनता है, कोई सईद सालार नवाजी बनता है, कोई मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनारी बनता है, कोई मखदूम हुसामुल हक मानीपुरी बनता है। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह अपने बंदों को नवाज देता है। हज़रात गिरामी वक़ार, खुतबा-ए मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, कौन कुरान? कुरान क्या है? कुरान नूर मुबीन है, दिलों के जंग का इलाज है, हमारे निजात वसीले फोदो फलाह है, अल्लाह की मजबूत रस्सी है, जिक्र हकीम और सिराते मुस्तकीम है। कुरान की सबसे बड़ी खूबियत ये है, कुरान पढ़ने वाला जब कुरान पढ़ता है तो उसकी जबान पर खुदा का कलाम होता है। कुरान पढ़ने वाला जब कुरान पढ़ता है तो उसकी जबान पर खुदा का कलाम होता है। आवाज जो है गुलाम की होती है, कलाम आका व मौला का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नसीबा है हमारा। सरकार इरशाद फरमाते हैं, इदा अहब्बा अहदुकुम अन युहद्दिस रब्बहु फलियक़रउल कुरान, जब तुम में कोई अपने रब से कलाम करना चाहे तो उसे कुरान पढ़ना चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वो कुरान है जिसका पढ़ना सवाब, ये वो कुरान है जिसका सुनना सवाब, ये वो कुरान है जिसको चूमना सवाब, ये वो कुरान है जिसका अदब एहतराम करना सवाब। उसी कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, उसी कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ महबूब, अल्लाह अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाता है, ऐ महबूब, हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद किया और आपके खातिर बुलंद किया। उलमाए किराम मिंबरे नूर पर जलवा अफरोज हैं। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, आप इस वरफ़अना के ना पे गौर करें, वरफ़अना के ना पे गौर करें। ये जमा मुतकल्लिम का सेगा है, जमा मुतकल्लिम का सेगा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब भी किसी को अपनी तरफ मुखातब किया है तो कहीं जमा मुतकल्लिम का इस्तेमाल किया है, कहीं वाहिद मुतकल्लिम का इस्तेमाल किया है। जैसे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया।
ऐसी बहुत सी जगह आपको मिलेगी। अल्लाह ने जहाँ जमीन का जिक्र किया, मैंने पैदा किया, आसमान की बात की, मैंने पैदा किया, शजर व हजर की बात की, मैंने पैदा किया, आसमान की बात की, मैंने पैदा किया, पहाड़ों की बात की, मैंने पैदा किया, दरख्तों की बात की, मैंने पैदा किया। अल्लाह ने जब आदम की बात की, मैंने पैदा किया, हज़रत नूह की बात की, मैंने पैदा किया, हज़रत शीश की बात की, मैंने पैदा किया, हज़रत दाऊद की बात की, मैंने पैदा किया, हज़रत सुलेमान की बात की, मैंने पैदा किया, हज़रत इब्राहिम की बात की, मैंने पैदा किया, हज़रत याकूब हज़रत इस्माइल की बात की, मैंने पैदा किया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बात की, मैंने पैदा किया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात की, मैंने पैदा किया, सोलेह की बात की, मैंने पैदा किया। लेकिन जहां बात आती है अपनी शान को बताने की, जहां बात आती है कुदरत के अनमोल नमूने को बताने की, और मैं आपके लिए आसान कर दूं, जहां बात आती है मुस्तफा के जिक्र की, तो वहां अल्लाह मैं नहीं हम कहता है कि ऐ महबूब, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया ताकि दुनिया ये जान जाए कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद करने वाला कोई बंदा नहीं, बल्कि बंदों को वो खुदा है कि जिससे हमसे बड़ा किसी में दम नहीं, कि जिसके हमसे बड़ी किसी के हम नहीं। हो सकता है किसी के जहन में ये सवाल आ सकता है कि हुजूर तो इस वजह से बड़े हैं, हुजूर तो उस वजह से बड़े हैं। तो इन सब का गलत फहमियों का इजाला इस हमने कर दिया। ऐ महबूब, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। इस्लाम में सबसे जबरदस्त और पाकीज़ा महीने का नाम रमजान है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को रमजान के महीने में नहीं पैदा किया। अल्लाह ने अपने महबूब को रमजान के महीने में नहीं पैदा किया। सबसे अच्छा दिन जुमा, बताइए, जुमा के दिन नहाना सुन्नत है। जुमा के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जुमा के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, तमाम फजीलतें हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को जुमा के दिन नहीं पैदा किया। ऐसा भी नहीं कि इजराइल और फिलिस्तीन और इराक और शाम की सब्ज़ व शादाब जमीन में पैदा किया हो, बल्कि मक्का की बंजर जमीन में पैदा किया, वादिये गैर दीजरा में पैदा किया। वही मक्का जहां बुतों का घर था, वो मक्का जहां असनाम की पूजा होती थी, लेकिन रसूल आदम का कदम पर जाए लाक़िमु बिहादल बलद व तहिल्लु बिहादल बलद की तिलावत होने लगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को न जुमा के दिन पैदा किया, न रमजान के महीने में पैदा किया, न इजराइल और फिलिस्तीन के सब्ज़ व शादाब जमीन में पैदा किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम जब मक्के में ना पड़ा था, आका का कदम जब मक्के में ना पड़ा था, तो टेररिज्म अपने इंतहा पर था, दहशतगर्दी अपने चरम पर थी। लोग दूसरे की नहीं अपनी लड़कियों को दफना देते थे। वो जाहिल लोग कहते थे कि काम की न काज की, सौमन अनाज की, पराया धन दूसर के घर चली जाएगी, इसमें हमारा क्या फायदा। वो जाहिलों की सोच थी, उनकी खराब थिंकिंग थी। लेकिन आका का कदम करम बनकर जब मक्के में पड़ गया तो जिंदा लड़कियों को दफनाना बंद। नबी का कदम करम बनकर जब मक्के में पड़ गया तो जिंदा लड़कियों को दफनाना बंद। जब उसी रहमो करम की एक किरण भारत में ख्वाजा के नाम से चमकी, तो हिंदुस्तान में भी जिंदा औरतों को जलाना बंद। मुसलमानों, तुम्हें यह कहना पड़ेगा, देयर इज नॉट टेररिज्म इन इस्लाम, व्हाटएवर, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम इज द मैसेंजर ऑफ पीस। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और मुसलमान जब किसी से हम कलाम होता है, मुसलमान जब किसी से हम कलाम होता है, किसी से बात करता है, घर में रिश्तेदार आते हैं, दोस्तों से बात होती है, तो सबसे पहले सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम, पीस बी अपॉन यू। और ऐसा नहीं कि सलाम को सुनने वाला सलाम को सुन के अपने जेब में रख ले, नहीं, बल्कि सलाम का जवाब देता है, वालेकुम अस्सलाम, पीस बी अपॉन यू टू। अरे जिस मजहब में पीस का लेन देन हो, जिस मजहब में दुआ का लेन देन हो, जिस मजहब में सलामती का लेन देन हो, आज तुम उसे दहशतगर्द कह रहे हो, तुम उसे टेरा बोल रहे हो। अरे उन लोगों को मालूम नहीं है जो इस्लाम और मुसलमान को आतंकवाद कहते हैं। अरे मुसलमान जिस दीन को मानते हैं वो दीन सिर्फ दीन नहीं, दीनुल सलाम है। जिस काबे की तरफ रुक करके मुसलमान नमाज पढ़ता है वो काबा सिर्फ काबा नहीं, बैतुल सलाम है। जिस नबी का मुसलमान कलमा पढ़ता है, जिस नबी को मानता
करता है, जिस नबी का मोहब्बत करता है वो नबी नहीं, नबी उस्सलाम है। अरे हमारा खुद खुदा अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजुस सलाम। अरे जिस मज़हब की इब्तिदा सलाम, जिसकी इंतहा सलाम, वहाँ दहशत नहीं, वहाँ तो मुस्तफा की रहमत बरसती है। वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को ना जुमा के दिन पैदा किया, न रमजान के मुकद्दस महीने में पैदा किया, न इजराइल और फिलिस्तीन के सब्ज़ो शादाब ज़मीन पे पैदा किया, बल्कि मक्का की सरजमीन पर पैदा किया। रमजान की जगह रबीउल अव्वल, जुमा की जगह दोशंबा, इजराइल और फिलिस्तीन की जगह वादिये मक्का। बात क्या है? अरे यही रब की हम तो हमें समझा रही है। वरफ़ाना किसी बंदे ने नहीं, हमने बुलंद किया। हमने अपने महबूब को जुमा के दिन पैदा किया ताकि अपने महबूब को पीर के दिन पैदा किया ताकि पीर से मुस्तफा को नहीं, मुस्तफा से पीर को अज़मत मिल जाए। हमने अपने महबूब को रमजान के महीने में नहीं, रबीउल अव्वल के महीने में पैदा किया ताकि रबीउल अव्वल से मुस्तफा को नहीं, मुस्तफा से रबीउल अव्वल को अज़मत मिल जाए। हमने अपने महबूब को वादिये मक्का में पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद, नारे रिसालत। जिक्र मिंबर नूर पर उस्ताद गिरामी इस्लामा शाह मौलाना कारी मोहम्मद जमील अहमद साहब क़िबला। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जुमा के दिन नहीं बल्कि दोशंबे के दिन पैदा किया। रमजान के महीने में नहीं, रबीउल अव्वल के महीने में पैदा किया। मक्का में नहीं, इजराइल में नहीं बल्कि मक्के में पैदा किया। अरे वो मक्का जहां औरतों को अभागन कहा जाता था, लेकिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम पर जाए तो ला उक़्सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल की तिलावत होने लगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद किया और आपके खातिर बुलंद किया। दौरे हाजिर का मुताला करें आप। आज के दौर में मुसलमान कितना खामोश है। आज के दौर में जो सिविल कोर्ट का मामला और 3 तलाक 4 तलाक का जो मसला हो रहा है, उसके ताल्लुक से मुसलमान कितना खामोश है। और ये हमारी खामोशी का नतीजा है कि आज सारी दुनिया हम पे हुकूमत करती हुई नजर आ रही है। आज सारी दुनिया हम पे हुकूमत करती हुई नजर आ रही है। आप अपनी तारीख उठाओ और तारीख उठाकर देखो कि जब तक आप बोलते रहे दुनिया का निज़ाम खामोश था, जब तक आप बोलते रहे दुनिया की हुकूमतें खामोश थी, जब तक आप बोलते रहे दुनिया के शहंशाह खामोश थे, जब तक आप बोलते रहे दुनिया के बादशाह खामोश थे। लेकिन जब से आपने बोलना छोड़ दिया है, आज ऐसे ऐसे इंसान बोल रहे हैं जिन्हें बोलने का तरीका आपने सिखाया, जिन्हें पीने का अंदाज आपने दिया, जिन्हें चलने का तरीका आपने सिखाया। वो न जमीन पर चलने का तरीका जानते थे, न उठने का तरीका जानते थे, न बैठने का तरीका जानते थे। सब कुछ आपने सिखाया। लेकिन जब बात आती है, मौका आता है, वो कहते हैं मुसलमान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बड़े जिम्मेदारी के साथ, उलमा की दुआ के साथ बहुत अच्छी बात मैं आपके ज़हन में पहुंचाना चाह रहा हूं कि मुसलमान जब तक खामोश रहता है तो खामोश रहता है, मगर जब बोलता है, जानते हो क्या बोलता है? मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है और मैं रुकने का नहीं, अर्शो फर्श की आवाज हूँ, मुझे जाना है बहुत आगे, अभी परवाज करने दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद किया, आपके खातिर बुलंद किया। हज़रात गिरामी वक़ार, एक बहुत प्यारी हदीस मैं आपको सुनाऊं, उसके बाद मैं आपसे रुख़्सत हो जाऊंगा। मिंबर नूर पर खतीब हिंदुस्तान शफीक़ुत तलबा हज़रत कारी जमील साहब क़िबला उस्ताद हनफिया ज़ियाउल कुरान रौनक अफरोज़ हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैदाने उहद में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज है। मिंबरे नबूवत पर नबियों का सरदार गुफ्तगू फरमा रहा है। अबू बकरो, उमर, उस्मान और हैदर की नूरानी आंखें उन्हें तक रही हैं। आका ने पहले अपने रब की हम्द बयान की,
جیسے علماء تقریر سے پہلے خطبہ پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، لیکن ایک میرے نبی کی شان ہے، ایک میرے نبی کی شان ہے۔ ارے ہم نے تو نہیں دیکھا کہ اللہ ہے کیسا، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ اللہ ہے کیسا، کیونکہ وہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، نہ اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ اس کا کوئی ادراک کر سکتا ہے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے، نہ تم دیکھ سکتے ہو نہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ بتاؤ کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ ہم نے کہا اللہ بہت بڑا مہربان ہے، کسی نے پوچھا دیکھا ہے، ہم جواب کیا دیں گے؟ دیکھا ہے نہیں سنا ہے۔ اللہ رحیم ہے، کسی نے پوچھا دیکھا ہے، جواب دیں گے نہیں سنا ہے۔ وہ کریم ہے، کسی نے پوچھا دیکھا، جواب کیا دیں گے؟ دیکھا نہیں سنا ہے۔ ایک ہم ہے، تم ہو، ساری کائنات ہے جو ہم دیکھے خدا کو بغیر دیکھے اس کی تعریف کر رہی ہے۔ ارے ایک میرے نبی کی شان ہے کہ جس نے نور بنتی بھی دیکھا اور معراج کی شب بشریت کے لباس میں دیکھ دیکھ کے اپنے رب کی تعریف کی، وہ میرے نبی کی شان ہے۔ بشریت کا لباس میں اپنے نبی کو، اپنے آقا کو دیکھا ہو۔ حضرات گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبہ پڑھا اور اس کے بعد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، والذی، میرے آقا اپنی تعریف کرتے ہیں، ثم وثنا علیہ، میں کون ہوں اے میرے صحابہ مجھے پہچانو، میں کون ہوں اے میرے صحابہ مجھے سمجھو۔ اس کے بعد نبی نے اما بعد کہا اور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں تم سے پہلے جاؤں گا، میں تم سے پہلے جاؤں گا تاکہ تمہارا سامان آخرت تیار کر سکے، میں تم سے پہلے جاؤں گا تاکہ تمہارا سامان آخرت تیار کر سکوں۔ اتنا کہنا تھا کہ صحابہ خاموش ہو گئے، اتنا کہنا تھا صحابہ رونے لگے۔ آقا کریم نے اپنے صحابہ کو روتے ہوئے دیکھ لیا، آقا کا مزاج بدلا ہوا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ میں کون ہوں میں نے کبھی بتایا نہیں، میں کون ہوں میں نے کبھی بتایا نہیں، لیکن وقت آ گیا ہے کہ تھوڑا سا پردہ ہٹا دو، وقت آ گیا ہے کہ تھوڑا سا پردہ سمجھتے نا کرتے ہٹا دوں، اتنا ہٹا دوں جتنا تم بشریت کے حساب سے بیعت کر سکو، برداشت کر سکو، محسوس کر سکو۔ لوگ خوبصورت نگاہوں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت جلوے کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، اے میرے صحابہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے۔ اے میرے صحابہ سنو، اوتی تو مفاتی ہو خزائن الارض، اللہ نے تمام زمینوں کی، تمام خزانوں کی چابی مجھے عطا کر دی ہے، تمام زمینوں کی، تمام خزانوں کی تمام چابی اللہ نے مجھے عطا کر دی ہے۔ اور اللہ نے تمام خزانوں کی تمام چابی اپنے محبوب کو عطا کرنے کے بعد کہا اے محبوب جب میں نے آپ کو پیدا نہیں کیا تھا، جب میں نے آپ کو پیدا نہیں کیا تھا یہ چابی میرے پاس امانتاً رکھی ہوئی تھی۔ اے محبوب مال تو آپ کا تھا، پراپرٹی آپ کی تھی، ملکیت آپ کی تھی، پراپرٹی قابل آپ کا تھا، محبوب سب کچھ آپ کا تھا، لیکن جب حضرت آدم کو ضرورت پڑی سفلت کی چابی دے دی، نوح کو ضرورت پڑی شکر کی چابی دے دی، اسماعیل کو ضرورت پڑی صبر و استقامت کی چابی دے دی، یعقوب کو ضرورت پڑی عزم کی چابی دے دی۔ اے محبوب جب یوسف کو ضرورت پڑی تو تیرے جمال کا صدقہ اتار کے یوسف کو حسن کی چابی دے دی۔ اے محبوب مال تو آپ کا تھا، پراپرٹی آپ کی تھی، جب صالح کو ضرورت پڑی صالحیت کی چابی دے دی، ہود کو ضرورت پڑی صبر و اتقاء کی چابی دے دی، موسیٰ کو ضرورت پڑی فکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کی چابی دے دی، عیسیٰ کو ضرورت پڑی قم بیزنی کی چابی دے دی۔ اے محبوب اب تک تو میں تیرا صدقہ لٹا رہا تھا، اب انما قاسم واللہ سودی کی چابی میں تجھے دیتا ہوں۔ اے محبوب تم بانٹنا شروع کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ نبی کا مزاج بدلا ہوا ہے، آقا کی نظر صدیق اکبر پر پڑی، صداقت کی چابی دے دی، عمر پر پڑی، عدالت کی چابی دے دی، عثمان کو اپنا داماد بنایا،
सखावत की चाबी दे दी, अली को भाई बनाया, करामत की चाबी दे दी। मेरे नबी ने अपने एक बेटे हसन को अपने कांधे पर बैठाया तो इमामत की चाबी दे दी, और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शहादत की चाबी दे दी। जब वही चाबी सैयदना गौसे आजम को मिली गौसियत की तो बगदाद मुस्तफा का मदीना दिखने लगा। जब वही चाबी सैयदना सरकार गरीब नवाज को मिली तो गरीब नवाज ने अजमेर के बंजर को भी अपनी मोहब्बत का संजर बना दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिरी बात कह के मैं अपने गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। आप जहाँ देखें खुदा का जिक्र नबी के साथ, खुदा का जिक्र नबी के साथ, अज़ान में खुदा का जिक्र नबी के साथ, नमाज में खुदा का जिक्र नबी के साथ, ताल्लुक में खुदा का जिक्र नबी के साथ, अताअत में खुदा का जिक्र नबी के साथ, मोहब्बत में खुदा का जिक्र नबी के साथ। अरे पत्ते पत्ते पर खुदा का जिक्र नबी के साथ। आदम ने तो जन्नत में भी नहीं देखा, खुदा का जिक्र नबी के साथ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुआ है मौला करीम हमारे कुछ सुनने और कहने में जो गलती हुई हो, अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जब तक चलेगी मंसूर की सांसें मेरे हुजूर, होती रहेगी तुम्हारी सना इस गरीब से। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।